पुरजो पुरजो कट मारे कबहू न छोड़ खेत कबू न छोड़ आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवा बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कुर्बानी तेरी खालसा गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे धन कुर्बानी तेरी खालसा गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे जयकारा तेरा बोले सोनिहाल दा जयकारा तेरा बोले सोनिहाल दा जयकारा तेरा बोले सोनिहाल दा बोले सत श्री अकाल दे नारे धन कुर्बानी तेरी खालसा गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे। अमृत शक लैली शक्ति बाजा बड़े गुरु दशमेश तो बाजा बड़े गुरु दशमेश तो हथ हथ मार गज मानिया हुए कुर्बान प्यारे देश तो हुए कुर्बान प्यारे देश तो अमृत शक लैली शक्ति बाजा बड़े गुरु दशमेश तो बाजा बड़े गुरु दशमेश तो हथ हथ मार गज मानिया हुए कुर्बान प्यारे देश तो हुए कुर्बान प्यारे देश तो सिखी दे निशान तेरे झूल दे सिखी दे निशान तेरे झूल दे उत्ते खंडियां दे पैण चमकारे धन कुर्बानी तेरी खालसा गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਗਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੱਕ ਭਾਜੜਾ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੱਕ ਭਾਜੜਾ ਜਦੋਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਭਬਕਾਰੇ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਗੂੰਜਾ ਪਾਉਣ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਗਾਰੇ।
अमर कहानियां, जग विच अमर कहानियां। ओ लहू नाल पन्नियां ते लिखिया, याद रहणगियां कुर्बानियां, याद रहणगियां कुर्बानियां। बड़ी उपकारी याद खालिसा, खालिसा जद भी वेखी ना तेरे इतिहास वाले, वख जीउण ते मरन दा ढंग तेरा, पै के सिदक दी भट्ठी विच सूरबीरा, सगों होर होया गूड़ा रंग तेरा। पै के सिदक दी भट्ठी विच सूरबीरा, सगों होर होया गूड़ा रंग तेरा। जद भी देश नूं, जद भी धर्म नूं, जद भी कौम नूं खून दी लोड़ पै जाए, ए खून वांग दरियावां दे रोड़दा ऐ, लोकी जिंदगी लोड़दे जिंदगी चों, ऐ पर तूं मौत चों जिंदगी लोड़दा ऐ, पर तूं मौत चों जिंदगी लोड़दा ऐ। पसा सा पसा सा रे गा रे सा रे सा नी नी सा सा नी सा सा रे गा रे सा रे सा, पसा सा रे गा रे सा नी नी सा सा रे गा रे सा सा नी नी दा दा नी नी दा दा पा 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 मा मा गा गा रे गा रे सा नी नी दा दा नी नी दा दा पा 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 मा मा गा गा रे गा रे सा रे गा रे सा रे गा रे सा रे गा रे सा। जग विच अमर कहानियां, जग विच अमर कहानियां। ओ लहू नाल पन्नियां ते लिखिया, याद रहणगियां कुर्बानियां, याद रहणगियां कुर्बानियां। बलंदे वाला ढाडी जताया किदा, बाजा वाले ते जताया किदा, सदा जागदा सुरां दे विच गा के। कुर्बानी तेरी खालसा, गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे। जयकारा तेरा बोले सोनिहाल दा, जयकारा तेरा बोले सोनिहाल दा, जयकारा तेरा बोले सोनिहाल दा, बोले सत श्री अकाल दे नारे। धन कुर्बानी तेरी खालसा, गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे। धन कुर्बानी तेरी खालसा, गूंजा पाउण तेरे जग ते नगारे। वाहिगुरु वाहिगुरु। पतत पावन भगत विशाल किरपा निदान कोट ब्रह्मंडां दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी में जुड़ बैठी समुची साध संगत माई भाई जितनियां भी सिख संगतां बड़े अदब ते सत्कार दे नाल गुर चरणों में जुड़ बैठे जे। आओ सब तो पहला मन बिरती नूं करो अकागर, रसना नूं करो पवित्र और सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह नूं करो प्रवान। गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ जदों महाराज की हजूरी में जुड़ के बैठिए फतेह गज वज के बुलाई दी। एक विद्वान ने फतेह ते प्रथाए लिखिया है, वो लिखता है चार मिले 64 खिले
बीस मिले कर जोड़ गुरसिख को गुरसिख मिले खिड़जै 7 करोड़। विद्वान लिखते ने कि एक गुरसिख जो दूसरे गुरसिख ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 4 ਮਿਲੇ, 2 ਹੱਥ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, 32 ਦੰਦ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਨੇ, 32 ਦੰਦ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਨੇ, 64 ਦੰਦ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰਸਿਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿਖ ਮਿਲੇ ਖਿੜਜਾ 7 ਕਰੋੜ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿਖ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 3.5 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਐੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਰਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਸੱਸਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਬਤਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਲੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਾਮ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਸੱਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਅਵੇਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਰ ਪੇਟ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਸੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਲੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। 40-45 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਏ? ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਸ਼, ਕਲਮ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਵਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਝਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ। 8 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਮਜੂਸ ਜਾਪਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਰਾਣੀ 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੀ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਗਈ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਤ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਨੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਕੇਸ ਵਾਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਬਈ ਲੱਗਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਖੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਗਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਲੋ ਯੁਵਰਾਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਦਨੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਕਟਾਰੀ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਐ। ਰੀਝਾਂ ਲਾਲਾ ਬਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਐ। ਰੀਝਾਂ ਲਾਲਾ ਬਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਐ।
ਹੋਊ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰ। ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛ ਤੱਕ ਤੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ 5 ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ 1658 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨੋਕਦਾਰ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 101 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਛੈਣੇ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ। ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਮਲ ਕੰਠਾ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1678 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਢੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਓ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਔਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ, ਬੰਤਰ ਔਰ ਦਿਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੜਕਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿਨੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਕਹਿਨੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ, ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਮਨ ਮਨ ਪੱਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਈ ਵਣਜਾਰੇ ਭਾ, ਜਾਗਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਗੀ ਹਵਾ, ਕਲੀਆਂ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੀਆਂ ਭੌਰੇ ਪੈਰ ਮੁਸਕਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਕਲੀ ਰਹੀਆਂ ਤਰਾਨੇ ਗਾ, ਉਧਰ ਸਰਬਲ ਗਏ ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਬੁਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਖੇਡੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧੌਂਸੇ ਵਿਆਹ, ਵਈਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਰਾਣਾ, ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਢਾਣਾ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਿਆ ਫਿਰ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਤਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਵੀ ਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਲਿਆਣਾ। ਕਹਿ ਲਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੀਰ, ਵਧੀਆਂ ਚੋਂ ਵਰੀ, ਪਗੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਪਗੰਬਰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹਮੇਸ਼ ਜੀ, ਭਰਦੇ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਡਰ ਕੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਣ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਏ, ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੱਜਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਇੰਦਰ ਕਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਵਲ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੁਫਤਾਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਮੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਚਾਨਣੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਮੌਰ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਰ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਪੰਛੀ ਕਈ ਭੌਰ ਜੀ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਡਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੱਜਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਇੰਦਰ ਕਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕਦੇ ਖੜਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 12-12 ਸਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਰ ਫਤੇਰ ਲਾਏ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਔਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਐਕਚਨ ਪਹਿਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਆ ਰੋਬ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਗੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਗੀ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਕਲਗੀ ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਾਜਨਾ ਗਿਆ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਆਸਨ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਲਮਾ ਮੱਥਾ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਗੋਲ ਡੋਲੇ, ਸੱਚੇ ਚ ਘੜਿਆ ਸਰੀਰ, ਨੂਰੀ ਕਲਗੀ ਦਗਮਗ ਦਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਮੋਢੇ ਕਮਾਨ, ਤੀਰਾ ਭਰਿਆ ਪੱਥਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ ਕਲੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹੋ, ਸੁਰਤ ਮੇ ਨਾ ਸੁਰਤ ਰਹੋ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤਹਿ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਸੂਤ ਦੀ ਅੱਟੀ ਪਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਤੌਣ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਰ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਕੜਮਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਗੇਗਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਤਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਬਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਘਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਹਾਥੀ ਸ਼ਸਤਰ 5 ਕਲਾ ਉਸਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸ਼ਾਹੇ ਮਿਆਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਓ ਇਉਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਤ ਜੀ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭੇਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਗਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਟੋਲਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮੂਲ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣੇ ਖੋਲਣੇ ਮੂੰਹ ਦਨਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਐਦੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋੜ ਘੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂਗ ਸਵਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਜਥੇ ਜੋ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਾਉਣ ਨਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਕਹਲੂਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸੀਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਘਬਰਾਓ ਨਾ,
ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਨੇ? ਬਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਮੋੜੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ ਮੌਤ ਬੁਲਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਔਰ ਰੰਗੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕਤਲ ਸੀ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਰ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਜਗਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਪੇ ਕੂਕਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਧਿਆਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਜੱਟ ਸ਼ਿੰਬੇ ਨਾਈ। ਇਹ ਉੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਗ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ ਢਾਵਾਂ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਰਹੀ ਦੁਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਜੈ ਦੇਵਾ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮਿਲ ਚਾਉਣਾ ਭਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਉੱਠੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਠ ਪੁਤਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਤੇ ਨਚਾਲੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਨੇ ਖਤ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਟ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਆਖਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਡਿਠਾ, ਗਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਅਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਜੜ ਗਈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਅਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਤੋਂ ਖਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਤਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਬਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ
ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਝਲਕੀਆਂ, ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਆ ਜਾ ਤੋਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੂਆਂ ਜੈ ਸਰਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਣਾ ਤੇ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਲਾਇਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਲਹਿ ਲਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਦੂਰੋਂ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਭੀਮ ਜੀ, ਪਰਖੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤਲਵਾਰ। ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਾਜ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜੇ ਹੋਣ ਉਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਜੋ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1686 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਬਈ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਤੇਰੀ ਕਲ ਕੀ ਸੁਹਾਣੀ ਏ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਏ। ਯਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਪਾਉਂਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟਨ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। City महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर का पाया सहज सेती मन बचिया बधाइया। राग रतन परिवार परियां शब्द गाणियां जागो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया। नानक आनंद हो सतगुरु में पाया। हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाले। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कह जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शाद सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब बजाइया। कुर्बान किता गुर विटाओ जुगती होए बढ़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तितकार सुभागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित करतारिया। पंच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया। कार में पाया तुझ जिनका सनाम हर के लागे। कह नानक तै सुखो हाथ कर अनहद बाजे। दसना बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे। और परम प्रपाया उतरे सकल सूरे। विरोग संतोष उतरे सुनी सच्ची होई।
ਸਾਚੇ